सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज श्री गुरु नानक देव जी की तन मन धन नाल सेवा करया करते सन। माली बन के सतगुरु जी की किरपा नाल सम दम नेम वैराग यम किरपा सत संतोख आदि शुभ गुणों की अपने शरीर रूपी धरती विच पालना करते सन। गुरु जी खेतीबाड़ी का काम करवाते सन। अनेक सिख मिल के कामकार कमाते सन। अतुट अन्न पैदा हुंदा सी। अपार खलवाड़े लगते सन। दरवाज़िਆਂ तक सारे कोठे भर जाते सन अते सदा ही लंगर चलता सी। सवेर हुंदियां ही लंगर छकाउण लग जाते सन। पहर रात बीती तक लंगर चलता सी। दूर दूर देशों तो मनुख इकट्ठे हो के आउंदे सन। आके सुखां दे दाते दे दर्शन करते सन। ब्रह्मचारी बैरागी ज्ञानी तपी दिगंबरी अते ध्यानी सब आउंदे सन। जोगी पंडित सन्यासी हिंदू तुरक आदि सब गुरु जी के पास आउंदे सन। राजे अते गरीब जो भी अभिलाषा धारण करके आउंदे सन, दर्शन करन नाल उन्हां दीयां सारियां मनोकामनावां पूरीआं हो जांदियां सन। उपहार भेंट करते सन पर गुरु जी लैंदे नहीं सन। इस तरह गुरु जी की कीर्ति सारे संसार विच पसर गई। गुरु जी का श्रेष्ठ जस सुन के सारे अपने मन विच बड़े खुश हुंदे सन अते बड़ा प्रेम करके दर्शन करते सन। ਜਿਹੜੇ दूर सन ਉਹ टोले बन बन नेड़े आउंदे सन अते अमोलक सुख प्राप्त करते सन। श्री नानक की उपमा का सारे उचारण करते सन। एक बार चारे पासियां तो बहुत संगत आई जिहड़ी गिणी नहीं सी जा सकती। कई हज़ार मनुख करतारपुर साहब विच आ गए। इतने मनुख आपस में मिल के इकट्ठे होए कि पार नहीं सी पाया जा सकता। जिहड़ी भी कामना धारण करते सन दर्शन करके किसी शक तो बिना पूरी हो जाती सी। जद रात पै गई तो उत्थे ही बसेरा कर लिया। नगर के चार चुफेरे डेरा फैल गया। जिस वक़्त वह ठहरे हुए सन तद बदलों की घटा घिर के आ गई। बहुत मीह पिया अते जल थल हो गई। रात बीती फिर सवेर हो गई। सारा दिन मीह पैंदा रहा। अगले दिन भी बारिश ना हटी अते 2 दिन पैंदी रही। भोजन तो बगैर भुखे रह के सारे तंग हो गए। भोजन किसी तरह भी तैयार नहीं सी हो रहा। सब लोग भुखे रह गए। भोजन करन दा मौका ही नहीं सी मिल रहा। सारे पानी ही पानी फिर रहा सी। गुरु जी उस समय धर्मशाला विच बैठे हुए सन अते लोकां दी भारी भीड़ गुरु जी के पास बैठी हुई सी। साहिबजादा श्री चंद जी लखमी चंद जी दोवें भरा भाई लैणा जी अते होर सारे मनुख गुरु जी के पास ही बैठे सन। सारी संगत नूं बड़ी भुख लगी हुई सी। जद गुरु जी ने व्यापक संगत नूं दुखी देखिया तां बाबा श्री चंद जी नूं आग्या कीती। वरखा हुंदियां 3 दिन बीत गए हैं। संगत बहुत भुखी है। पुत्र जी उठो अते सुंदर किरत करो। जिहड़ा किकर का दरख्त बाहर खड़ा है उस किकर के उत्ते चढ़ के उसनूं चंगी तरह हिलाओ। अनेक प्रकार के भोजन जो डिगणगे संगत खा के अपनी भुख नूं दूर कर लवेगी। बाद विच जद वरखा हट जाएगी सुखी होकर अपने घरां नूं चले जाणगे। बाबा श्री चंद जी ने जद गुरु जी के बचन सुने तो उन्होंने गुरु जी के बचनों ते इतबार ना किया। बिरछ नाल भोजन किसने लाया है, ना अज तक किसी ने वेख्या है अते ना ही सुनिया है। पहला कदी भी इस तरह नहीं हुई जिस तरह तुसी बचन कहा है। सिद्ध मुनी अते जिहड़े अवतार होए हैं किसी ने भी कदे इस तरह का बचन नहीं किया। जिहड़ी तुसी रीति दे उल्ट गल कीती है मैं लोकां विच जाके शर्मिंदा नहीं होवांगा। जद गुरु जी ने यह समझिया कि उन्हां दे सपुत्र नूं उन्हां ते इतबार नहीं है तो उन्होंने अपने दूसरे सपुत्र नाल गल की।
हे पुत्र लक्ष्मी दास, मेरी गल सुनो। कुछ देर लाए बिना ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਾਹਰਲੇ ਬ੍ਰਿਛ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਉੱਤਮ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਲਹਿਣੇ, ਉੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਹਿਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੱਡੂ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਪੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਲਦੇ ਸਨ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੇ, ਪਰ ਡਿੱਗਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਗਤੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ। ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਜ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ। 24,000 ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਤਮ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗ ਪਈ। ਬੈਠ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਅਸਚਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲਾਵਾਨ ਜਾਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਰਨ ਸ਼ੰਕਰ ਫੈਲਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਝੀਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਜਦ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਸੀਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਤਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗੀ। ਠੰਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੰਦ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਹਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਏ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ, ਦੰਦ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਛੁਹਾਏ, ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਮੁਖ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੜਾ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਈ। ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੇਜ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਧਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਤੇਜ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੁਰਖਾ ਬਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਪਾਪੀ ਵੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।